सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरों का प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल पहली पातशाही गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब की। उन्हों का प्रकाश पुरब आ रहा, कुछ दिन बाद ही प्रकाश पुरब है। तो इस विचाले नज़रां करतारपुर वाले पासे ने कि करतारपुर का लांघा एक बार मुड़ तो खुल जाए। 9 नवंबर का दिन 2019 साल सबनों याद होएगा जो करतारपुर साहब का लांघा खुलिया। पहली बार उस रस्ते तो आज़ादी तो बाद दर्शनां दे लई संगत गई, श्रद्धालु गए। उस तो बाद करीब 100 दिन यह चलता रहा सिलसिला, पर फिर करोना की एंट्री होंदी है तो उस वाले पासे जाना मुश्किल हो जाता है। खैर करोना का जिहड़ा प्रकोप है वह घटिया है। इस विचाले बहुत सारे जिहड़े विदेशों के नाल पूरे आण जाण के रस्ते ने खोले गए हैं, खास तौर पर पाकिस्तान के नाल ही। जिवें 1500 जिहड़े श्रद्धालु ने उन्होंने वल्लों अटारी वाघा सरहद के जरिए पाकिस्तान च एंट्री की गई है। इस सब दे विचाले जिक्र होया कि हुण करतारपुर साहब का लांघा क्यों नहीं खुल रहा। अज चर्चा इस दे उत्ते ही करांगे। इस करके भी जरूरी हो जाता है क्योंकि संगत चाहती है कि करतारपुर साहब का लांघा खोलिया जाए। संगत चाहती है कि असीं जाके दर्शन करिए। ते पंजाब दे विच एक खूबसूरती है पंजाब दी कि इत्थे हर धर्म के लोग, चाहे हिंदू होण, सिख होण या किसी होर धर्म के लोग होण, वो पहली पातशाही गुरु नानक देव जी दे विच, बाबे नानक दे विच आस्था रखते हैं। ते एक सुर दे विच हर कोई कह रहा कि लांघा खुले ते असीं उस वाले पासे जाइए। पर हुण गल दूजी, लांघा खुल क्यों नहीं रहा ते कि वाकई ही लांघे के नाम के उत्ते भी सिर्फ सियासत होंदी हुई इस समय नजर आ रही है पंजाब दे विच। क्योंकि हर कोई कह रहा है कि असीं कह दिता केंद्र नूं, असीं अपील कर दी केंद्र नूं, असीं जाके उत्थे मंग रखी है। खैर मंगां सबने रखियां ने, अपील सबने की है। लांघा कदों खुलेगा यह बड़ा सवाल है, उस दे उत्ते ही अज चर्चा। जल्द खुलेगा करतारपुर लांघा। पंजाब बीजेपी दी प्रधानमंत्री नाल मीटिंग। वफद राष्ट्रपति नाल भी करेगा मुलाकात। करतारपुर लांघा जल्द खुल सकता है। 16 मार्च 2020 तो बंद लांघे नूं खोलण दी हुण मंग हो रही है। संगत दे वल्लों लांघे नूं खोलण दी अपील हो रही है। पंजाब सरकार ते विरोधी पार्टियां भी लांघे नूं खोलण दे लई कह रहीआं ने। ते इस विचाले पंजाब बीजेपी दे वफद ने लांघा खोलण दे लई प्रधानमंत्री दे नाल मुलाकात कीती, जिस दे विच अश्विनी शर्मा, तरੁਣ ਚੁਗ, आरपी सिंह, दुष्यंत गौतम, हरजीत गरेवाल सने पंजाब बीजेपी दे तमाम आगू मौजूद सन। ते मीटिंग दे विच वफद नूं प्रधानमंत्री ने भी विश्वास दिवाया कि करतारपुर लांघा जल्द खोलण दे उत्ते विचार होवेगी। 19 नवंबर नूं श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिहाड़ा है ते मंग उठ रही है कि इस पावन दिवस मौके करतारपुर लांघा खोलिया जावे। कि 19 नवंबर नूं गुरुपुरब है, गुरु नानक साहब का प्रकाश दिहाड़ा है। उस दिन पूरे नानक नाम लेवा जिन्नी संगत है उन्हों एक सुगात दी जाए और करतारपुर कॉरीडोर का खोलिया जाए। प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिता है कि 19 नवंबर का जोड़ा अज जोड़े लोग सारे असीं मिल के आए हैं कि मैं इस ते जल्दी ही गौर करांगा। दस दिए कि 9 नवंबर 2019 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਰੀਬ 128 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। दिल्ली तो रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 पंजाब। अज इस मुद्दे उत्ते ही गल करांगे कि कदों खुलेगा लांघा। इंतजार कर रही है संगत, इंतजार कर रहे हैं पंजाब के लोग, इंतजार कर रहे हैं बाबे नानक दे विच आस्था रखण वाले लोग को, चाहे दुनिया दे विच किते भी होण। बेशक उन्होंने लांघे के जरिए पहुंचने की इजाजत भी ना मिले तां भी हर कोई चाहता है कि लांघा जरूर खुल जाए। लांघा खुलिया सी, करीब 128 दिन लांघा खुलिया, लोगों ने उत्थे जाके दर्शन भी किए। खैर इस मुद्दे के उत्ते ही चर्चा करांगे। शुरुआत करते हैं, सब तो पहला तुहाडा तारुफ करवावांगे हर रोज की तरह अपने मेहमानों के नाल, जिहड़े मेहमान अज साडे नाल इस चर्चा दे विच शामिल होण दे लई जुड़ रहे ने। साडे नाल
ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਜੀ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਬੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੈਬੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲੇਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਫਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਹਫਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀਏ ਬਿਗ ਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ। ਬੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਐਫਰਟਸ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਅਗਰ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ 2 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, RT-PCR, ਰੈਟ ਟੈਸਟ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸੇਫ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1500 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗਏ ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਗੂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਸੀਜ਼ਡ ਵਿਦ ਦ ਵਰਕ ਆਫ ਓਪਨਿੰਗ ਦ ਕੋਰੀਡੋਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਐਸਪੈਕਟਸ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਐਸਪੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਟੂ ਦ ਗੈਲਰੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਭਲਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਘਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 7 ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਦੂਸਰਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, 1 ਕੀ 2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਉਹ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਟੂ ਦ ਗੈਲਰੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਲਾਂਘਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਤਣਾਅ ਜੋ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਟੈਰਰ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਮ ਫੈਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੱਸਾਂ ਵਾਂਗ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਉਦੋਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਡਾਕਟਰਸ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਈ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲਿਆ, ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਅਜੇ G20 ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 'ਚ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵਧਿਆ ਘਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਲਾਂਘਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੰਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸਰ, ਇਹ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ? ਅਸਤਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁਲਵਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਖੁਲਵਾ ਦੇਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਪੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈ ਲੈਣ, ਪਰ ਲਾਂਘਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਹੋਵੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਕਿਤੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਹੋਵੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਸਾਊਥ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਈਵਨ ਸਾਊਥ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਥਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੜਿੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੱਥਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1500 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਅਟਾਰੀ ਬਾਗਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਅੜਿੱਕਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਵਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ 47 ਵੇਲੇ ਵੰਡ ਹੋਈ ਜੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ 70 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਾਹਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਇਹ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆ? ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਜਥਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਵਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਉਹ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਨੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਈਲਾਂ, ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਢਿਮਰੀ ਟੈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਲਈ, ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਆਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਗੋਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਵਾ ਇਹ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਮੰਥਨ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਕੀ ਲਾਂਘਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲੇਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ। ਜੈਵੰਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੈਵੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਇਆ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 1500 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਚੱਲਿਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਚ RT-PCR ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਤੇ 2 ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲਿੰਗਰ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਆਹ ਹੁਣੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ, 2 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ 9 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਸਥਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਆਸਥਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਲੈਂਡ ਸਵਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ
ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦੇਰ ਕਰਤੀ ਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਗਏ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਦੇਣ, ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਕੇ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਗਜੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਸਵਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੈਂਡ ਉਧਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਿਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਿਆਂ, ਖੁੱਲੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈਏ, 24 ਘੰਟੇ ਰਹੀਏ, ਰਾਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਸਥਾ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਸਵਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਮਕਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੈਵੰਸ਼ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੈਵੰਸ਼ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਦੂਜਾ, ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। all of us are on the same page as far as this particular thing is concerned। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਐਸੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟੂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਦ ਫਾਰਮਰਸ is to open the corridor। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੋਲ ਦਈਏ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ। ਸੋ therefore there are ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, there are issues in this। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਲੁਕਿੰਗ ਆਫਟਰ ਪੰਜਾਬ ਐਟ ਦ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਸੋ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਸਤਾ ਢੂੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਕੁਝ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਖੁੱਲੇਗਾ ਲਾਂਘਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕਿਹੜੀ ਅੜਚਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਐਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਡੀਪ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਡਬਲ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਦੋ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਸੀਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਜ਼ ਐਟ ਅ ਹਾਈਟ। ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।
ਥਰਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਰ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਐਸਓਪੀਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਸਕੋਗੇ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ ਰਿਪਲਾਈ। ਮੈਂ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਦਾ ਕੰਸੈਂਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪਨ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ। ਮੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਖੋਲੋ, ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲੋ। ਖੁੱਲਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਸ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਆ, ਜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੈਬੰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਹਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੈਬੰਸ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਐਟ ਦ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ। ਜੈਬੰਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ there are some very deep reasons for not opening it। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਡੀਪ ਰੀਜ਼ਨਸ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੈਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਆ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਫਿਰ ਰੋਸ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਫਦ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਚਲੋ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 2020 ਦੀ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ। ਜੈਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਜਾਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਦੇਣ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਣ, ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ SGPC ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲੂ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਬਦਲਾ ਲੂ ਭਾਵਨਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਝਲਕਦਾ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਇਹ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਅਦ ਚ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਫ਼ਰਤ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲ। ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ BJP ਦਾ ਵਫਦ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਲੱਗਦਾ ਆ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਤੇ BJP ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਸ ਵੱਧੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਇੱਕਮਤ ਹੋਏ ਆ। ਤੋਂ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਣਾ, ਭਾਵੇਂ BJP ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਜੈਵੰਤ ਜੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈਵੰਤ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਟੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਏਡੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗੱਲ ਤੇ ਏਡੀ ਸੈਂਕਟੀਫਾਈਡ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਡਿਬੇਟ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਚੈਨਲ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਪਨ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ, ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿ ਚਲੋ ਸੰਗਤ 20 ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 19 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਆਖਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਨਾ, I am supporting this with evidence, circumstantial evidence and solid evidence। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਂਘਾ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਓਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਣਕ ਚੱਕਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬਹਾਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। 26 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੇਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੇਮ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ 27 ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ? ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ, ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਫੈਲਿਆ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੈਵੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰੀਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਆਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਲੈ, ਜਾਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕਰ ਲੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਲੈ। ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਦ ਐਫਰਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਬੇਟ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠੇ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਸੁਰ 'ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, BSF ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਏ, ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕਮਤ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਦਲ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਵੀ ਵਿਲ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜੇ, ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੈਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਡਿਬੇਟ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਔਨ ਦਿਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਕ੍ਰੌਪ ਉਠਾਈ ਹੈ, 2 ਰਾਈਸ ਤੇ 1 ਵੀਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪ ਉਠਾ ਲਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਮਲੈਸਲੀ ਕ੍ਰੌਪ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਸੀਮਲੈਸਲੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, MSP ਦੇ ਨਾਲ ਪੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ 1984 ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। GST ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੌਪ ਪਿਕਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 400 ਇਅਰਸ ਹੁਣ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਰਸਨਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਏਡਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਐਸੇ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰੀਏ, ਐਸੇ ਵਰਡ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਲਾਂਘਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ BJP ਲੈ ਜਾਵੇ, MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਓ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫੇਰ ਬੈਠਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ BJP ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ। SGPC ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ BJP ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆ ਗਏ BJP ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਟ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਖੰਡਾ ਝੰਡੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਰਨ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣ, ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੈਬੰਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕੱਢੋ, ਪਰ ਕੱਢੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਬੇਟ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲੈ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ। ਚਲੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੈਵੰਤ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਬਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ।
ਮੈਂ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਆਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਐਸਏਡੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ, ਉਮੀਦ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। 19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਏਗੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।